లోకల్ న్యూస్ మనూరు మన వార్త. నేను తులసి. ముందుగా హెడ్లైన్స్. ఉన్మాద శక్తి నుండి దేశాన్ని రక్షిస్తున్న మోదీ, తెలంగాణను నంబర్ 1 రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దుతాం. సోమవారం సాయంత్రం నగరంలో కేసీఆర్ బస్సు యాత్ర, ఏర్పాట్లలో నిమగ్నమైన బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు. ఇవే నా చివరి ఎన్నికలు, గెలిపించి పార్లమెంట్ పంపిస్తే మీకోసం కృషి చేస్తా. పొరపాట్లకు తావు లేకుండా ఎన్నికలు జరగాలి, ఈవీఎంల డిస్ట్రిబ్యూషన్ ను పరిశీలించిన కలెక్టర్. శిక్షకులు లేకున్న అంతర్జాతీయ స్థాయి క్రీడాకారులు, జిల్లా కబడ్డీ అసోసియేషన్ నూతన కార్యవర్గం ఎన్నిక. అరవింద్ ని రెండోసారి గెలిపించండి, మూడోసారి మోదీని ప్రధాని చేయండి అని కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా అన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని నంబర్ 1 రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దుతామని హామీ ఇచ్చారు. పసుపు బోర్డు కోసం కృషి చేసి సాధించిన అరవింద్ కు మరోసారి గెలిపిస్తే కావలసిన సౌకర్యాలు కల్పిస్తామన్నారు. నిజామాబాద్ నగరానికి కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ సభ్యుడు అరవింద్ కు మద్దతుగా ప్రచారం జరిపేందుకు వచ్చారు. గిరిరాజ్ కళాశాల ప్రాంగణంలో ఏర్పాటు చేసిన సభ వేదికకు ముఖ్య అతిథి ఆలస్యంగా చేరుకున్నారు. 4 గంటలకు బహిరంగ సభలో పాల్గొనాల్సి ఉండగా 2 గంటలు ఆలస్యంగా చేరుకున్నారు. పార్లమెంట్ పరిధిలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి వచ్చిన ప్రజలు ఉక్కపోతతో ఇబ్బంది పడ్డారు. 6 గంటల సమయానికి సభ వేదిక వద్దకు చేరుకున్న అమిత్ షా నేరుగా ప్రసంగాన్ని ప్రారంభించారు. पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का समाप्त, नक्सलवाद को मोदी जी ने समाप्त। भाइयों बहनों, झारखंड, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पूरे देश भर नक्सलवाद समाप्त हो गया। सिर्फ छत्तीसगढ़ के कोने में बचा है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, हम नक्सलवाद को पूरे भारत से समाप्त करने का काम ये भारतीय जनता। तेलंगाना वालों, मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? अरे जोर जोरो है या नहीं है? మూడోసారి మోదీ ప్రధాని కావాలంటే అరవింద్ రెండోసారి గెలిపించాలన్నారు. తెలంగాణలో రాహుల్, రేవంత్ ట్యాక్స్ మొదలైందని పేర్కొన్నారు. మోదీ నేతృత్వంలో సర్జికల్ స్ట్రైక్ జరిపి పాకిస్తాన్ ఆటంకవాదులను తరిమికొట్టడం జరిగిందన్నారు. అంతేకాకుండా తెలంగాణ అభివృద్ధిలో కేంద్రం కీలక పాత్ర పోషించడం జరిగిందన్నారు. ఇలా అనేక సంక్షేమ అభివృద్ధి పథకాలను అమలు చేస్తున్న మోదీ సర్కార్ను మూడోసారి అధికారంలోకి తేవాలని, నిజామాబాద్ అభివృద్ధి ముందుకు సాగాలంటే బీజేపీని గెలిపించండి అంటూ పిలుపునిచ్చారు. సభ వేదికపై బీజేపీ నాయకులు పాల్గొన్నారు. राजस्थान और तेलंगाना वालों को कश्मीर से क्या लेना देना? अरे खड़गे साहब, आपका आयु तो 80 के ऊपर हो गया, मगर आप मेरे तेलंगाना वालों को नहीं जानते। तेलंगाना का बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है। 70 साल से कांग्रेस पार्टी धारा 370 को समाप्त कर रही थी, क्योंकि उनके मन में अपनी रिफॉर्म नहीं करते। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। हमने धारा 370 को 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त। और भाइयों और बहनों, जब धारा 370 हटाई तो कांग्रेस के शहजादे राहुल बाबा कहते थे धारा 370 मत हटाओ, कश्मीर में खून की नदियां
या नहीं आएगी? अरे राहुल बाबा 5 साल हो गए, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकड़ जलाने की हिम्मत नहीं हुई। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मित्रों, कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम वापिस आएंगे तो धारा 370 को वापिस लाएंगे। अरे राहुल बाबा, स्टेट चलने के सपने मत देखो, ना आपको वापिस आना है ना धारा 370 को। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, ट्रिपल तलाक हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? जोर से बोलो, हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए? मोदी जी ने हटा दिया कि कांग्रेस वाले कहते हैं ट्रिपल तलाक मत हटाओ, हम वापिस। भाइयों बहनों, एक कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण एपिसमेंट की जाती है। भाइयों बहनों, मैं आज कहने आया, अरविंद जी यहाँ खड़े हैं, मैं आपको बताता हूँ कि हाँ, हल्दी का क्रॉप बहुत बड़ा होता है या नहीं होता है? टर्मरिक का क्रॉप बड़ा होता है या नहीं होता है? सालों से टर्मरिक बोर्ड बनाने की मांग थी, और ये अरविंद धर्मपुरी मोदी जी के इतने पीछे पड़ गए कि मोदी जी ने टर्मरिक बोर्ड बनाकर हल्दी किसानों के लिए बहुत बड़ा काम किया। भाइयों बहनों, उसके हेडक्वार्टर के लिए भी यही आपके जहां बने, इसके लिए भी अरविंद पीछे पड़े हैं। इसको दूसरी बार एमपी बना दो, हेडक्वार्टर भी आपके यहाँ निश्चित रूप से आएगा। भाइयों बहनों, यहाँ बीडी वर्कर्स, इनके अस्पताल की डिमांड है। मैं मोदी गारंटी कहकर जाता हूँ, अरविंद भाई को जिता दो, बीडी वर्कर का अस्पताल बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी। मुझे बताओ, आप सभी लोग पीएफआई पर बैन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? जोर से बोलो, लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? ये लोग ना बोलो, मगर मोदी जी ने एक ही दिन में 100 से अधिक स्थानों पर रेड कर पीएफआई पर बैन लगाकर देश को आतंकवाद से मुक्त करने का काम। ये ओवैसी पीएफआई पर बैन का विरोध करते हैं। अरे ओवैसी, जितना विरोध करना है उतना करो। पीएफआई जैसी संस्थाएं इस देश में नहीं चल पाएगी, ये भारतीय जनता पार्टी का निर्णय है। भाई और बहनों, यहाँ पर कोरुटेल और बोधन चीनी मिल हुआ करते थे। నిజామాబాద్ భారత రాష్ట్ర సమితి పార్లమెంట్ సభ్యునికి మద్దతుగా ఆ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్ జిల్లాకు వస్తున్నారని మాజీ మంత్రి వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి తెలిపారు. నిజామాబాద్ నగరంలో బస్ యాత్ర సోమవారం సాయంత్రం జరుగుతుందని చెప్పారు. జిల్లా కేంద్రంలోని తెలంగాణ భవన్లో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో కేసీఆర్ బస్సు యాత్ర వివరాలను వెల్లడించారు. పార్టీ జిల్లా అధ్యక్షుడు ఆశనగారి జీవన్ రెడ్డి, రాజ్యసభ సభ్యులు సురేష్ రెడ్డి, బాల్కొండ ఎమ్మెల్యే వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి, అభ్యర్థి బాజిరెడ్డి పలువురు పాల్గొన్నారు. మాజీ మంత్రి బాల్కొండ ఎమ్మెల్యే వేముల ప్రశాంత్ రెడ్డి బస్సు యాత్ర వివరాలను వెల్లడించారు. జగిత్యాల నుండి మొదలై ఈ బస్సు యాత్ర నిజామాబాద్ కు చేరుకుంటుందని తెలిపారు. సాయంత్రం 5 గంటల నుండి పాత కలెక్టరేట్ నుండి గాంధీ చౌక్ వరకు బస్సు యాత్ర జరుగుతుందని, అక్కడే కార్నర్ మీటింగ్ లో పాల్గొంటారని తెలిపారు. సోమవారం రాత్రి నిజామాబాద్ లోనే బస చేస్తారని పేర్కొన్నారు. అనంతరం మరుసటి సాయంత్రం కామారెడ్డిలో జరిగే బస్సు యాత్రలో పాల్గొంటారని చెప్పారు. పార్కింగ్ కోసం అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేస్తామని తెలిపారు. బ్రహ్మాండంగా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతూ ఉన్నది. మరి ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా కేసీఆర్ గారు నిజామాబాద్ పట్టణంలో రేపు సాయంత్రం 5:30
ఓల్డ్ కలెక్టరేట్ ఎక్స్ రోడ్స్ వద్ద ర్యాలీ ప్రారంభం, ర్యాలీతో మొదలవుతుంది కార్యక్రమం. బ్రహ్మాండంగా 5:30 ఓల్డ్ కలెక్టరేట్ ఎక్స్ రోడ్స్ వద్ద ప్రారంభమైనటువంటి ర్యాలీ గాంధీ చౌక్ వరకు కూడా కొనసాగుతుంది. గాంధీ చౌక్కి దాదాపు గంట సేపు ర్యాలీ కొనసాగుతుంది. ఆ ర్యాలీలో మా జిల్లా వ్యాప్తంగా అన్ని నియోజకవర్గాల నుంచి వచ్చే కార్యకర్తలు ర్యాలీలో పాల్గొంటారు. అట్లనే ఆ ర్యాలీలో మరి కేసీఆర్ గారు నిజామాబాద్ పట్టణ ప్రజలకు కూడా తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి ఎన్నికల సందర్భంలో నిజామాబాద్ నియోజకవర్గం, పార్లమెంట్ నియోజకవర్గంలో రోడ్ షో నిర్వహిస్తున్న సందర్భంలో రేపు 5:30 నిజామాబాద్ పట్టణంలో ప్రవేశించి మరి ఎన్టీఆర్ చౌరస్తా నుంచి పాత కలెక్టరేట్ గ్రౌండ్ నుంచి తెలంగాణ మీదుగా నిజామాబాద్ బస్ స్టాండ్ మీదుగా గాంధీ చౌక్ నెహ్రూ పార్క్ వరకు వారి యొక్క ర్యాలీ ఉంటుంది. దయచేసి అందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున ఈ ర్యాలీలో పాల్గొనండి. వారు నన్ను నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గానికి పార్లమెంట్ ఎంపీ అభ్యర్థిగా వారు నియమించారు కాబట్టి నా ఎన్నికల్లో ప్రచార నిమిత్తం మరి వారు నిజామాబాద్ వస్తున్న సందర్భంలో నిజామాబాద్ జిల్లా ప్రజలు, మా అవ్వలు, మా అక్కలు, మా యువకులు, మా పెద్దలు, టీఆర్ఎస్ పార్టీ తెలంగాణ ప్రజలు సారే కావాలి, కారే కావాలి, కేసీఆర్ గెలవాలి, జనం జనం ప్రపంచం అంటూ ఉన్నారు. అన్న చెప్పడానికి మరి వరుసగా కమ్మర్పల్లి నుంచి పడితే కమ్మర్పల్లి, మోర్తాడ్ గ్రామ గ్రామాన్ని స్వాగతం పలకడానికి ప్రజలు సిద్ధంగా ఉన్నారు. పెరిగిట్, అంకాపూర్, అంబేద్కర్ చౌరస్తా, తర్వాత అడిమాడిపల్లి, దాని తర్వాత మాణిక్ బండారు, తర్వాత అర్బన్ ఎమ్మెల్యే గారు గణేష్ గుప్తా గారి దగ్గర కూడా అక్కడ స్వాగతం పలుకుంటూనే ప్రజలు గ్రామ గ్రామాన ఇప్పుడు మీరు చూస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పటికీ 7-8 బస్సు యాత్రలు అయినాయి. అవన్నీ కూడా జనం జనం ప్రపంచం కదా. చరిత్రలో ఎప్పుడు లేని విధంగా ఒక అయ్యో సారు పోగొట్టుకుంటే మీ కారును పోగొట్టుకుంటే మీ కేసీఆర్ పోగొట్టుకుంటే మేము తద్వారా నష్టపోతూ ఉన్నాం. కాంగ్రెస్ వస్తే మార్పు వస్తా అనుకున్నా కానీ అన్నిట్లలో వచ్చింది ఉద్దేర మాటలు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు. ప్రతిదీ కూడా ఇలా వారు చెప్పే పథకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ప్రతిదీ కూడా ఇలా రైతు బంధు 8వ తారీఖు దాకా పడతారు. గతంలో మేము 7,000 కోట్లు రైతు బంధు చేస్తామనంటే ఎలక్షన్ కమిషన్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కంప్లైంట్ ఇచ్చి ఆ రోజు ఆపి కానీ రైతుల సౌకర్యాన్ని మేము ఆపాదించుకోలేము. ఇలా వారు ఇవ్వాలనే కోరుకుంటాం కానీ రైతు భరోసా పేరు మీద ఏదైతే వారు 15,000 ఇస్తున్నారో ఆ 15,000 ఇవ్వాలని చెప్పి మేము డిమాండ్ చేస్తాం. ఆ 15,000 ఇచ్చి మీరు ఓట్లు అడగాలని చెప్పి అంటా ఉన్నాం. మీరు మా కళ్యాణ లక్ష్మితో పాటు తులం బంగారం ఇస్తున్నారు. ఆ తులం బంగారం ముద్దర పెట్టకండి. 13వ తారీఖు లోపల ఎంతమందికి పెళ్లినైనా అంతమందికి ఆ తులం బంగారం ఇచ్చి మీరు అడగండి, ఓట్లు అడగండి అని చెప్పి కాంగ్రెస్ వాళ్ళని నేను ఎంతో పంపుతా ఉన్నా. నాకివే లాస్ట్ ఎన్నికలు అంటూ జీవన్ రెడ్డి సానుభూతి అస్త్రం ప్రయోగిస్తున్నాడు. లోకల్లోనే ఉంటా జిల్లాను అభివృద్ధి చేస్తానన్న జీవన్ రెడ్డి నమ్మకం కల్పిస్తున్నాడు. తాజాగా తన జీవిత చరమాంక ఎన్నికలు ఎంపీగా గెలిపించాలంటూ ప్రచారం సాగిస్తున్నారు. కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి జీవన్ రెడ్డి అంది వచ్చిన అవకాశం ఉన్నా దేన్ని వదలడం లేదు. బీజేపీని నిలువరించి గెలుపు తీరాల కేగేందుకు అన్ని ప్రయోగాలు చేస్తున్నది. ఓవైపు తాజాగా ప్రత్యేక మేనిఫెస్టోతో గడప గడపకు పోవాలని చూస్తున్నారు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి. లోకల్ మైలేజ్ పాయింట్లు, సెంటిమెంట్, సానుభూతి అంశాలను కూడా ప్లే చేస్తోంది. నిజామాబాద్ లోక్సభ అభ్యర్థి జీవన్ రెడ్డి ప్రచార సరళే దీనికి నిదర్శనం. ఎక్కడెక్కడ తనకు పార్టీకి మైనస్ పాయింట్లున్నాయో దాన్ని తగ్గించుకుని వ్యూహాత్మకంగా ప్రత్యర్థిని ఓడించి గెలిచేందుకు ప్రచారంలో శక్తియుక్తులు ప్రదర్శిస్తున్నారు. బీజేపీ ఆయనపై నాన్ లోకల్ ముద్ర వేసి కీలకమైన ఇందూరుకు చెందిన 5 అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లలో దెబ్బ కొట్టాలని చూస్తున్న వైనాన్ని పసిగట్టింది. అందుకే ఆయన తన ప్రచారంలో ఇక్కడ ఉంటా, ఇందూరులోనే ఉంటా, జిల్లాను అభివృద్ధి చేస్తా అంటూ చంటి లోకల్ డైలాగులు చెప్పడం ప్రారంభించాడు.
తాజాగా ఇంకో సానుభూతి అస్త్రాన్ని కూడా తీశాడు జీవన్ రెడ్డి. తనకివి జీవిత చరమాంక ఎన్నికలని డిక్లేర్ చేసుకున్నాడు. అంటే ఇవే చివరి ఎన్నికలుగా జనాలు అనుకోవాలని పరోక్షంగా ఇలా హింట్ ఇచ్చి సింపతిని వాడుకునే ప్రయత్నము చేస్తున్నాడు. పొరపాట్లకు తావు లేకుండా ఈవీఎంల కమిషనింగ్ చేపట్టారు కలెక్టర్ రాజీవ్ గాంధీ హనుమంతు. ఆర్మూర్, బాల్కొండ డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్ల సందర్శన చేశారు. పోస్టల్ బ్యాలెట్ పోలింగ్ నిర్వహణ తీరు పరిశీలన చేశారు. ఎన్నికలలో పోలింగ్ నిర్వహణ కోసం చేపడుతున్న ఈవీఎంల కమిషనింగ్ ప్రక్రియను అత్యంత జాగ్రత్తగా నిర్వహించాలని నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ రిటర్నింగ్ అధికారి కలెక్టర్ రాజీవ్ గాంధీ హనుమంతు సూచించారు. నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్ పరిధిలోని ఆర్మూర్, బాల్కొండ శాసనసభ నియోజకవర్గాల డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్లను కలెక్టర్ ఆదివారం సందర్శించారు. ఆర్మూర్లోని ప్రభుత్వ డిగ్రీ కళాశాలలో, భీమ్గల్ ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజీలలో నిర్వహిస్తున్న కమిషనరింగ్ ప్రక్రియను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలించి అధికారులకు సూచనలు చేశారు. బ్యాలెట్ యూనిట్లు, వీవీప్యాట్లలో బ్యాలెట్ పేపర్, అభ్యర్థులకు కేటాయించబడిన ఎన్నికల గుర్తులను సక్రమంగా అమర్చాలని ఏమాత్రం ఏమరపాటును ప్రదర్శించరాదని హితవు పలికారు. గందరగోళానికి తావు లేకుండా పోలింగ్ కేంద్రాల వారీగా కమిషనింగ్ జరిపించాలని సహాయ రిటర్నింగ్ అధికారులకు సూచించారు. కాగా ఆర్మూర్, భీమ్గల్ పట్టణాలలో పోస్టల్ బ్యాలెట్ కోసం ఎంపీడీఓ కార్యాలయాలు, విశ్రాంత ఉద్యోగుల భవన్లో ఏర్పాటు చేసిన ఓటరు ఫెసిలిటేషన్ కేంద్రాలను సైతం కలెక్టర్ సందర్శించారు. పోస్టల్ బ్యాలెట్ పోలింగ్ రిజిస్ట్రేషన్, ఓటర్స్ రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలతో కూడిన రిజిస్టార్లను పరిశీలించారు. పోస్టల్ బ్యాలెట్ వినియోగించుకునేందుకు వస్తున్న వారికి హెల్ప్ డెస్క్ ద్వారా సహకారం అందించాలని, ఓటర్ డిక్లరేషన్ ఫారంను ఓటర్ జాబితాలో క్రమసంఖ్య, పార్ట్ నెంబర్ సరిచూసుకోవాలని అన్నారు. కలెక్టర్ వెంట స్థానిక సంస్థల అదనపు కలెక్టర్ అంకిత్, ఆర్మూర్ ఆర్డీఓ రాజాగౌడ్, సంబంధిత అధికారులు ఉన్నారు. కబడ్డీ సంఘం ఆధ్వర్యంలో జిల్లా జట్టు ఎన్నో విజయాలు సాధించిందని, ఆ విజయాలకు జిల్లా కబడ్డీ సంఘం ఎంతో కృషి ఉందని ఆయన అన్నారు. క్రీడా సంఘాలు కూడా క్రీడాకారులను తీర్చిదిద్ది జిల్లాకు జాతీయ, అంతర్జాతీయ క్రీడాకారులను తయారు చేయాలని ఆయన అన్నారు. తమపై ఉంచిన బాధ్యతను సక్రమంగా నిర్వహిస్తామని, ఎటువంటి అవకతవకలకు చోటు ఇవ్వమని, నైపుణ్యమున్న క్రీడాకారులను తీర్చిదిద్ది జాతీయ క్రీడాకారులను తయారు చేయడానికి కృషి చేస్తామన్నారు. ఆదివారం కపిల హోటల్ కాన్ఫరెన్స్ హాల్లో జరిగిన జిల్లా కబడ్డీ సంఘ ఎన్నికలకు గాను అన్ని పదవులకు ఒక్కొక్క నామినేషన్ రావడంతో ఎన్నిక లాంఛనప్రాయంగా ముగిసింది. ఈ ఎన్నికలకు ఎన్నికల అధికారి చిన్నారెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఎన్నికలు నిర్వహించడం జరిగింది. ఈ సమావేశానికి కబడ్డీ సంఘ ఉపాధ్యక్షులు సుబ్బారావు అధ్యక్షతన సమావేశం జరిగింది. ముందుగా సంఘ సమావేశంలో కబడ్డీ సంఘ ప్రధాన కార్యదర్శి లింగన్న జిల్లా జట్లు విజయాలు, జిల్లా క్రీడా సంఘాల ప్రోత్సాహం క్రీడాకారులను ముందుకు తీసుకెళ్లిందని అన్నారు. జిల్లా నుండి ఇంతవరకు సుమారు 150 మంది క్రీడాకారులు రాష్ట్ర జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించినట్లు ఆయన తెలిపారు. త్వరలో రాష్ట్ర జట్టుకు ప్రాతినిధ్యం వహించిన వారికి సన్మాన కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయనున్నట్లు తెలిపారు. అలాగే కోశాధికారి సురేందర్ జమ ఖర్చుల నివేదికను సమర్పించారు. 25,000 సంఘం ఖాతాలో ఉన్నట్లు తెలిపారు. ఈ ఎన్నికలు 2024 నుండి 2028 వరకు 4 సంవత్సరాల వరకు పనిచేస్తుందని ఎన్నికల అధికారి చిన్నారెడ్డి తెలిపారు. ఈ ఎన్నికలకు రాష్ట్ర అబ్జర్వర్ గా కె ఎల్లయ్య, రాష్ట్ర కబడ్డీ సంఘ ఉపాధ్యక్షులు హాజరయ్యారు. అలాగే జిల్లా క్రీడల అధికారి ముత్తన్న హాజరు కాగా, జిల్లా ఒలింపిక్ సంఘ ఉపాధ్యక్షులు గాదారి సంజీవరెడ్డి ఒలింపిక్ సంఘం నుండి అబ్జర్వర్ గా హాజరయ్యారు. కబడ్డీ జిల్లా సంఘ అధ్యక్షులుగా అంజల లింగన్న, కార్యదర్శిగా కె గంగాధర్ రెడ్డి, ఉపాధ్యక్షులుగా సుబ్బారావు, శ్రావణ్ రెడ్డి, బొబ్బిలి నర్సయ్య, హైదర్ అలీ, సిహెచ్ గంగారెడ్డి, సంయుక్త కార్యదర్శులుగా రాజేశ్వర్, సామ శ్రీనివాస్ రెడ్డి, మీసాల ప్రశాంత్ కుమార్, రాజేందర్, కోశాధికారిగా సురేందర్, 9 మంది ఈసీ మెంబర్లుగా ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోవడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చిన జిల్లా ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ ప్రధాన కార్యదర్శి బొబ్బిలి నర్సయ్య మాట్లాడుతూ, జిల్లా కబడ్డీ సంఘం ఆధ్వర్యంలో జిల్లా జట్టు ఎన్నో విజయాలు సాధించిందని, ఆ విజయాలకు జిల్లా కబడ్డీ సంఘం ఎంతో కృషి ఉందని ఆయన అన్నారు. క్రీడా సంఘాలు కూడా క్రీడాకారులను తీర్చిదిద్ది జిల్లాకు జాతీయ, అంతర్జాతీయ క్రీడాకారులను తయారు చేయాలని ఆయన అన్నారు. అలాగే నూతనంగా ఎంపికైన అధ్యక్ష కార్యదర్శులు అంజల లింగన్న, గంగాధర్ రెడ్డి తమపై ఉంచిన బాధ్యతను సక్రమంగా నిర్వహిస్తామని, ఎటువంటి అవకతవకలకు చోటు ఇవ్వమని, నైపుణ్యమున్న క్రీడాకారులను తీర్చిదిద్ది జాతీయ క్రీడాకారులను తయారు చేయడానికి కృషి చేస్తామని తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో అన్ని మండలాల కబడ్డీ అధ్యక్ష కార్యదర్శులు పాల్గొన్నారు. డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్లను కలెక్టర్ సందర్శించారు. కమిషనింగ్ ప్రక్రియ పరిశీలన చేపట్టారు. ప్రశాంత వాతావరణంలో ఎన్నికలు జరిగేలా చర్యలు చేపడుతున్నారు. పార్లమెంట్ ఎన్నికల నిర్వహణ ఏర్పాట్ల పరిశీలనలో భాగంగా కలెక్టర్ రాజీవ్ గాంధీ హనుమంతు డిస్ట్రిబ్యూషన్ కేంద్రాలను సందర్శించారు. ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టనున్న సీఎంసీ కళాశాలలోనే నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ సెగ్మెంట్ పరిధిలోని నిజామాబాద్ అర్బన్, నిజామాబాద్ రూరల్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాల డిస్ట్రిబ్యూషన్, రిసీవింగ్ సెంటర్లను నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ మేరకు కలెక్టర్ ఈ కేంద్రాలను సందర్శించి
కమిషనింగ్ ప్రక్రియను నిశితంగా పరిశీలన జరిపారు. అదేవిధంగా బోధన్ పట్టణం విజయ మేరీ పాఠశాలలోని డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్లో కొనసాగుతున్న కమిషనింగ్ ప్రక్రియను క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలన జరిపి అధికారులకు సూచనలు చేశారు. బ్యాలెట్ యూనిట్లు, వీవీప్యాట్లలో బ్యాలెట్ పేపర్, అభ్యర్థులకు కేటాయించబడిన ఎన్నికల గుర్తులను అమరుస్తున్న తీరును పరిశీలించారు. ఈ నెల 13న జరగనున్న పోలింగ్ కోసం ఈవీఎంలను అన్ని విధాలుగా సిద్ధం చేయాలని, ఎలాంటి తప్పిదాలకు తావు లేకుండా కమిషనింగ్ ప్రక్రియను జాగ్రత్తగా నిర్వహించాలని కలెక్టర్ హితవు పలికారు. పోలింగ్ కేంద్రాల వారీగా కమిషనింగ్ జరిపించాలని సహాయ రిటర్నింగ్ అధికారులకు సూచించారు. ఎన్నికల సంఘం మార్గదర్శకాలు తూచా తప్పకుండా అమలయ్యేలా చూడాలన్నారు. ఈవీఎంలలో అమర్చే పవర్ ప్యాక్స్ రోల్స్ సరిపడా ఉన్నాయా అని ఆరా తీసిన కలెక్టర్ అవసరమైన పక్షంలో మరిన్ని సమకూరుస్తామని అన్నారు. కాగా బోధన్ పట్టణంలోని తహసీల్ కార్యాలయంలో పోస్టల్ బ్యాలెట్ కోసం ఏర్పాటు చేసిన ఓటర్ ఫెసిలిటేషన్ సెంటర్ను కలెక్టర్ సందర్శించారు. పోస్టల్ బ్యాలెట్, పోలింగ్ రిజిస్ట్రేషన్, ఓటర్స్ రిజిస్ట్రేషన్ వివరాలతో కూడిన రిజిస్టర్లను పరిశీలించి ఇప్పటి వరకు పోస్టల్ బ్యాలెట్ పద్ధతిన ఎంతమంది ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారనే వివరాలను అడిగి తెలుసుకున్నారు. కలెక్టర్ వెంట నగరపాలక సంస్థ కమిషనర్ మకరం, బోధన్ ఆర్డీఓ అంబదాస్, రాజేశ్వర్, సంబంధిత అధికారులు ఉన్నారు. సిరికొండలో కాంగ్రెస్ భారీ ర్యాలీ నిర్వహించింది. ఇందుకు పెద్ద ఎత్తున తరలివచ్చారు. ర్యాలీలో పాల్గొని జీవన్ రెడ్డికి మద్దతు తెలిపారు స్థానికులు. సిరికొండలో కాంగ్రెస్ ఎన్నికల ప్రచారంకు మహిళలు బోనాలతో తరలివచ్చి స్వాగతం పలికారు. నిజామాబాద్ రూరల్ నియోజకవర్గంలోని సిరికొండ మండలంలో నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి తాటిపర్తి జీవన్ రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే భూపతిరెడ్డి, ఎమ్మెల్సీ మహేష్ కుమార్ గౌడ్, ఉర్దూ అకాడమీ తాహిర్ బిన్ హమ్దాన్ స్థానిక కాంగ్రెస్ నాయకులతో కలిసి ప్రచారం నిర్వహించారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎంపీ అభ్యర్థి జీవన్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ 21 ప్యాకేజీ పనులు ఏడాది కాలంలో పూర్తి చేసి సాగునీరు అందిస్తానని హామీ ఇచ్చారు. గత ప్రభుత్వం రీడిజైన్ పేరుతో సాగునీటి పనులు నిర్లక్ష్యం చేసిందన్నారు. వచ్చే వర్షాకాలం నాటికి కాలువ పనులు పూర్తి చేసి పంట పొలాలకు నీరు అందిస్తామని తెలిపారు. గత ప్రభుత్వం మహిళా సంఘాలకు 10 ఏళ్ల నుండి ₹1 ఇవ్వలేదన్నారు. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రతి మహిళా సంఘానికి వడ్డీ లేకుండా 10 లక్షల అప్పు అందిస్తామన్నారు. గత ప్రభుత్వం బీడీ కార్మికులకు పెన్షన్ ఇవ్వడంలో ఆంక్షలు విధించడంతో నిజమైన లబ్ధిదారులకు అన్యాయం జరిగిందన్నారు. కాంగ్రెస్ బీడీ కార్మికులకు ఎటువంటి ఆంక్షలు లేకుండా పెన్షన్ 2000 నుంచి 4000 పెంచి అమలు చేస్తుందని తెలిపారు. బీఆర్ఎస్, బీజేపీ మాటలు నమ్మకుండా కాంగ్రెస్ కు ఓటు వేయాలన్నారు. మహేష్ అన్న గారికి, తాహిర్ బిన్ హమ్దాన్ గారికి, అదేవిధంగా మన మండల నాయకులైనటువంటి రవి గారికి, ఎర్రన్న గారికి, భాస్కర్ రెడ్డి గారికి, మరి నాతో పుట్టినటువంటి శేఖర్ గౌడ్ గారికి, ముప్పై రంగారెడ్డి గారికి, సాయిరెడ్డి గారికి, మరి చాలా మంది నాయకులు ఉన్నారు. అందరు కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ సిరికొండకు చేతులెత్తి నమస్కారం తెలియజేస్తా ఉన్నా. నాకు ప్రత్యేకమైన అభిమానం. మరి మీరు చూపించినటువంటి ప్రేమ, మీరు చూపించినటువంటి అభిమానము గత ఎన్నికల్లో మనము దగ్గర 6000 మెజార్టీ మనం తెచ్చుకున్నాం ఈ మండలం నుండి. అదే మరి మీ దగ్గర ఇక్కడ స్థానికుడు ఉన్నాడు. జీవన్పల్లిలో సర్పంచ్ నుండి మొదలుపెట్టి మరి ఎంపీటీసీగా ఇక్కడ 3 సార్లు ఎంపీపీగా 3 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచినటువంటి వ్యక్తి మరి ఈ మండలానికి ఏం చేసిండో మీరు ఒకసారి ఆలోచించాలి. ఎక్కడో ఒక రోడ్డు బాగలేదు, ఒక దవాఖాన కట్టలే, ఒక స్కూల్ కట్టలే, కాలేజ్ కట్టలేదు. కానీ జీవన్పల్లిలో ఒక 5 అంతరాల బంగ్లా కట్టుకున్నాడు, ఫామ్ హౌస్ కట్టుకున్నాడు. ఆ రోజు కూడా మనం చెప్పినాం. నేను ఇవాళ ఆర్టీసీ చైర్మన్ ఇస్తే ఆర్టీసీ చైర్మన్ ఉన్నాక అట్లా 1500 పాత బస్సులు అమ్ముకున్నాడు మనోడు. ఇవాళ బస్సులు వస్తలే చాలా గ్రామాలకు. మనం ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే మనం మొన్ననే తీసి మన సొంత మండలం అయినా కానీ మరి ఇంత పెద్ద సభ, రైతాంగం, రైతు కూలీలు, మా తల్లులు, ఆడబిడ్డలు అవ్వా అని చెప్పి అంటూ నేను వాస్తవ పొద్దుపోయింది. నేను ఎక్కువగా సమయం తీసుకోను అవ్వా. మా మిత్రుడు భూపతి రెడ్డి గారే కానీ, మహేష్ గౌడ్ గారే కానీ, మా తాహిర్ బిన్ హమ్దాన్ గారే కానీ మనకు కావాల్సిన విషయాలన్నీ చెప్పిందవ్వా. ప్రధానంగా మనకి ఏం కావాలి? కాలువ నీళ్ళు కావాలన్నవ్వా. కాలువ నీళ్ళు వస్తే మనం బాగుపడతాం. నేను చైతాలో ఉన్నవ్వా, ఇదే శ్రీరామ్ సాగర్ ప్రాజెక్ట్కి వెళ్ళి 40 ఏళ్ళకి మా కాలువ నీళ్ళు వస్తున్నాయి. దాంతో మేము అందరూ బాగుపడ్డాం తల్లి. మనకు కూడా ఏదైతుందో ఇలా ప్రాణహిత చేపల ప్రాజెక్టు అంతర్భాగం 21 ప్యాకేజ్ నిర్మాణం చేపట్టబడ్డట్టయితే దర్బేలే కానీ, సిరికొండే కానీ ఈ ప్రాంతం అందరికీ సాగునీరు వచ్చే అవకాశం ఉన్నది. 90% పూర్తయిందో, 10% అయితే అయిపోతుంది. కానీ
తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత అధికారానికి వచ్చిన టీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ ఇంతవరకు మీకు ఎమ్మెల్యేగా ప్రాతినిధ్యం వహించిన బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారే కానీ అని ఈ ప్రాంత వాస్తవ్యుడు, ఇక్కడ పుట్టినోడు, ఆయన రైతు బిడ్డగా భావిస్తాడు. మరి ఆయన కనీసం బాధ్యత ఏదైతుందో 2012 ప్యాకేజ్ పూర్తి చేసి కాలనీలు దేవత మీరు చెప్పండి. మరి నేను చెప్తున్నాను, నేను భూపతి రెడ్డి గారు వారు ఎమ్మెల్యే గెలిచింది కదా, సంవత్సర కాలం లోపల 21 ప్యాకేజ్ పూర్తి చేసి ఈ ప్రాంతానికి సాగు చేయడం ఆయన నాతోనే చెప్పిండు. జీవనన్న నువ్వు పార్లమెంట్ టికెట్ మంచిగా ఉన్నది, కానీ మాకు సమస్య ఉన్నది. నా నిజామాబాద్ కాన్ఫరెన్స్ అంత ఏదైతుందో మాది ఎగువ ప్రాంతం, కాలనీలు లేవు, 21 ప్యాకేజ్ ఏదైతుందో. నరేంద్ర మోదీ ఆధ్వర్యంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రానికి ఎలాంటి నిధులు ఇవ్వకుండా నష్టం చేసిందని నిజామాబాద్ డీసీసీబీ మాజీ చైర్మన్ పోచారం భాస్కర్ రెడ్డి ఆరోపించారు. మన ప్రాంత అభివృద్ధికి మనమే పాలకులం కావాలన్నారు. బన్స్వాడ మండలంలోని బోర్లాం గ్రామంలో ఆయన బీఆర్ఎస్ పార్టీ పార్లమెంట్ అభ్యర్థి గాలి అనిల్ కుమార్ మద్దతుగా ప్రచార కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ శాసనసభ ఎన్నికలకు ముందు కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయడం లేదని ఆరోపించారు. కేంద్రంలోని మోదీ ప్రభుత్వం యువకులకు ఉద్యోగాలు ఇవ్వకుండా, రాష్ట్రానికి నిధులు ఇవ్వకుండా ఇబ్బందులు పెడుతుందని మండిపడ్డారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని సమస్యల పరిష్కారం కోసం బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరపున జహీరాబాద్ పార్లమెంట్ అభ్యర్థిగా పోటీ చేస్తున్న గాలి అనిల్ కుమార్ ను భారీ మెజారిటీతో గెలిపించాలని ప్రజలకు ఆయన విజ్ఞప్తి చేశారు. భారతీయ జనతా పార్టీ మరోసారి దేవుని పేరు చెప్పి ఓట్లు దండుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తోందని అన్నారు. అనుకుంటూ ప్రతి అకౌంట్లకి 15 లక్షలు అకౌంట్లో వేస్తామని చెప్పి వేసిర్రా, ఒక్కరికైనా ఒక పైసా వచ్చిందా? ఒక్కడి కూడా రాలేదు. మరి ఈరోజు మరి కేంద్రం నుంచి మా యువకులకి తమ్ముళ్ళకి ఒక్క ఉద్యోగం అన్న వచ్చిందా? కేంద్రం నుంచి ఒక్క ఉద్యోగం రాలేదు. మరి నేను ఇందునే కదా, నా మనసులో నా పార్టీ నాకుంటది, అంతేగాని దేవుడి పేరు మీద ఈ పార్టీకి ఓటేయాలని చెప్పడము ఇది కరెక్ట్ కాదు. కానీ బీజేపీ వాళ్ళు రాముడి పేరుతో చేస్తున్నారు, మనం అందరం గమనించుకోవాలా. ఈ రోజు మన రాష్ట్రాన్ని మనం కాపాడుకోవాలా. దేశంలో ప్రధానమంత్రి ఆయన అవుతుండొచ్చు మోడీ గారు, కానీ రాష్ట్రానికి మనకేం నిధులు పంపించాడు, నిధులు ఇచ్చే పరిస్థితి ఉండదు. కాబట్టి మన రాష్ట్రంలో ఈ రోజు మనకు న్యాయం జరగాలి అనుకుంటే ఈ రోజు రాష్ట్రంలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఏవైతే హామీలు ఇచ్చిందో అవన్నీ నెరవేరాలి అంటే మీరందరూ కలిసి గట్టుగా ఈ రోజు బీఆర్ఎస్ పార్టీకి గట్టిగా ఓట్లేసి మన గాలి అనిల్ కుమార్ గారిని మెజార్టీని గెలిపియాలా. ఈ రోజు మనకు ఏవైతే హామీలు ఇచ్చినో కాంగ్రెస్ పార్టీ అవి తప్పకుండా నెరవేరుతాయని చెప్పేసి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, మరి ఈ రోజు మన బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున అభ్యర్థిగా ఉన్న గాలి అనిల్ కుమార్ గారిని బీసీ నాయకుడు, బీసీ బిడ్డ కాబట్టి వారిని మంచి భారీ మెజార్టీని గెలిపించుకొని ఈ రోజు జైరాబాద్ ఎంపీగా బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుంచి నిలబడి లోక్సభలో కూర్చునబెడదామని చెప్పేసి సందర్భంగా తెలియజేస్తూ, మరి ఈ రోజు మన అభ్యర్థిది మొదటి నంబర్ ఉంది, ఇది మన అదృష్టము. మన అభ్యర్థి పేరు, దాని పక్కన ఆరో మార్క్ ఉంటుంది, దాని పక్కన బటన్ ఉంటుంది. ఈ బటన్ నొక్కితే ఈ సౌండ్ వస్తుంది. ఆ సౌండ్ వస్తేనే మన ఓటు పడ్డట్టు, ఆ సౌండ్ రాకపోతే ఓటు పడనట్టు. కాబట్టి దయచేసి అందరు గమనించి మన అభ్యర్థిని గాలి అనిల్ కుమార్ గారిని భారీ మెజార్టీతో గెలిపించుకుందామని. కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు అనుసరిస్తున్న విధానాల వల్ల ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతున్నారని శాసనసభ స్పీకర్ పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పార్లమెంట్ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా బాన్స్వాడ, నస్రుల్లాబాద్, బీర్కూర్ మండల కేంద్రాల్లో ఆయన టీఆర్ఎస్ పార్లమెంట్ అభ్యర్థి గాలి అనిల్ కుమార్ తో కలిసి ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొన్నారు. జహీరాబాద్ పార్లమెంట్ బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థికి మద్దతుగా మాజీ స్పీకర్ పోచారం ప్రచారం జరిపారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ ఇల్లు నిర్మించుకునే వారికి గతంలో తమ పార్టీ అధికారంలో ఉండగా 2,000 రూపాయలకు ట్రాక్టర్ ఇసుక అందిస్తే ఇప్పుడు 4,000 రూపాయలకు ఇసుక అమ్ముకుంటున్నారని ఆరోపించారు. ప్రజలను ఇబ్బందులు పెడుతూ కాంగ్రెస్ పార్టీ నాయకులు ప్రవర్తిస్తే ఊరుకునేది లేదని హెచ్చరించారు. బాన్స్వాడ ప్రాంతంలో ఎక్కడి నుంచో వచ్చిన నాయకులు పెత్తనం చేస్తూ భయభ్రాంతులకు గురి చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. రాజకీయాలలో ఏదైనా సాధ్యమే అని మరో 3 నెలల్లో రాజకీయాల్లో భారీ మార్పులు జరిగే అవకాశం ఉందని వెల్లడించారు. ఈ ప్రచార కార్యక్రమంలో మాజీ డీసీసీబీ చైర్మన్ పోచారం భాస్కర్ రెడ్డి పాల్గొన్నారు. మా వాళ్ళతోటి ఇబ్బంది పెట్టి పోతే మాకు ఇబ్బంది చేత కాదు పెట్టడం, మేము పెట్టలేదు. కానీ ఈరోజు మా పార్టీలో కలిస్తేనే నీ టిప్పర్ మొరం నడుస్తుంది. మొరం తిప్పలు ఆపేసేది మన కార్యకర్తలు, క్రషలు ఆపేసేది మన కార్యకర్తలు, డాక్టర్లు ఆపేసి మన కార్యకర్తలు. మేము ఎంతవరకు సహించాలో సహిస్తాం.
ఒకవేళ ఇంకా మీ బుద్ధి మారకపోతే తిరుగుబాటు చేసి విప్లవాన్ని తీసుకొస్తా అని చెప్పేసుకోండి మనం చేస్తాం సందర్భంగా. మనం ఉన్నప్పుడు ఇసుకకు ఎవరి బట్టి వాళ్ళు తెచ్చుకోమన్నాం. అప్పుడు 2000 2200 నా ట్రాక్టర్ వచ్చేది. ఇవాళ ఇసుకకు 4000 అయిపోయింది ట్రాక్టర్. మరి మేము ఉన్నప్పటికి ఇప్పుడు డబల్ ఎందుకు అయింది? మీరు దోస్త తింటున్నారు ఇల్లు కట్టుకునే వారికి, పని చేసుకునే వారికి. ఇప్పటికైనా మా పార్టీలో జాయిన్ అయితే ఇస్తాం, లేకుంటే ఇవ్వమన్నారు. ఇది బాన్స్వాడ గడ్డ, పోచారం అడ్డ. దాదాపు 50 కోట్ల రూపాయల పనులు కానీ క్యాన్సిల్ చేయించాడు. శాంక్షన్ అయిన పనులు, టెండర్ అయిన పనులు క్యాన్సిల్ చేయించాడు. ఊళ్ళలో పోయి నీకు కమ్యూనిటీ ఇచ్చినాం టెండర్ వేసుకోమంటే టెండర్ వేస్తే కూడా క్యాన్సిల్ చేసింది. ఇదెక్కడ న్యాయం అండి? ఇప్పటికైనా మర్యాదగా గౌరవంగా ఉందాం. ఎన్నికలు వచ్చినప్పుడు ఎవరికి ఇష్టం వచ్చి వాళ్ళు ఓట్లు వేస్తారు. కానీ ప్రజలకు, కార్యకర్తలకు ఇబ్బంది పెట్టి పనిస్తే నేను కార్యకర్తలకు కడుపులో పెట్టుకుని అండగా ఉంటాను, వాటిని కాపాడుతానని చెప్పేసి సందర్భం తెలియపరుస్తా ఉన్నాం. ఎప్పుడు మీ రోజులు ఉన్నాయి. రేపు పార్లమెంట్ ఎలక్షన్ కానీ ఓడలు బండ్లు అవుతాయి, బండ్లు ఓడలు అయితే గ్యారెంటీగా. ఎవరెప్పుడు పోతారో, ఎవరెప్పుడు మారుతారో, ఎవరు ముఖ్యమంత్రి అవుతారో, ఎవరు ముఖ్యమంత్రి దిగుతారో 3 నెలల తర్వాత చెప్తాం మేమే. విద్యార్థి రంగ సమస్యలతో పాటు రైతాంగ సమస్యల సాధనకై పోరాడుతున్న తనను పార్లమెంటుకు పంపాలని నిజామాబాద్ స్వతంత్ర అభ్యర్థి భుక్యానాయక్ అన్నారు. విద్యార్థి రాజకీయ పార్టీ పేరుతో మీ ముందుకు వస్తున్న తనను ఆశీర్వదించండి అని కోరారు. నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ స్వతంత్ర అభ్యర్థిగా రంగంలో జగిత్యాలకు చెందిన భుక్యానాయక్ రంగంలో దిగారు. ప్రజల సంక్షేమమే లక్ష్యంగా విద్యార్థి రాజకీయ పార్టీ పేరిట పార్లమెంట్ కు పోటీలో నిలిచారు. ప్రజలు ఆశీర్వదించి పార్లమెంట్ కు పంపితే బడుగు వర్గాలకు న్యాయం చేసేందుకు పోరాడతానని పేర్కొన్నారు. అందరికీ పేరు పేరు నమస్తులు. భుక్యానంద్ విఆర్పి పార్టీ ఎంపీ అభ్యర్థి పార్లమెంట్ ఆఫ్ నిజామాబాద్. ప్రతి ఒక్క మీడియా మిత్రులకు, ప్రతి ఒక్క ఓటర్ ఐడి అమ్మలు అక్కలకు అందరికీ, మైనార్టీ ఎస్సీ ఎస్టీ బిడ్డలందరికీ పేరు పేరున నా యొక్క హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఇవన్నీ అంశాలు కొన్ని మాట్లాడుతున్నాను, కొంచెం మీరు గమనించి కొంచెం మాట్లాడి వినండి. కొంచెం తల్లులారా, తండ్రులారా, మంచి ఛాన్స్ ఇది. దీన్ని ఎందుకంటే మన దగ్గర ఉన్న ఆయుధం, ఈ ఆయుధమును మనం సంప్రదిస్తేనే మనం బాగుపడతాం. ఎన్నో రాష్ట్రాలు వస్తున్నాయి, ఎన్నో పార్టీలు వస్తున్నాయి, ఎన్నో పోతున్నాయి, కానీ మన బతుకులు మారడం లేదు. మన మార్పుకు వచ్చింది ఛాన్స్, ఇదే మూమెంట్. ఈ మూమెంట్లో మనం చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. అయితే ప్రభుత్వాలన్నీ మారుతున్నాయి, ప్రభుత్వాలన్నీ వస్తున్నాయి, పోతున్నాయి, తీసుకొని పోతుర్రు, కానీ మన రూపురేఖలు మార్చలేదు. మార్చుకోవాలంటే ఈ ఛాన్స్ మనకు మంచిగా ఉంది. ఈ ఛాన్స్ను మనం పోగొట్టుకోవద్దు, పోగొట్టుకొని మనం బాధపడద్దు. అలాంటప్పుడు మనం ఏంటంటే విద్యార్థుల రాజకీయ పార్టీ విఆర్పి పార్టీ అభ్యర్థిగా నేను ఒక ఎంపీగా పోటీ చేస్తున్నాను. ఒక పేద బిడ్డను, ఒక రైతు బిడ్డను. మీరందరూ సహకరించాలా, బ్యాట్ గుర్తు ఓటేయాలా. మనకి 11వ నంబరు సీరియల్ నెంబర్ వచ్చి బ్యాట్ గుర్తు ఓటేసి గెలిపించి మన బాధలన్నీ తీసుకోవాలా. నేను ఎందుకంటే చాలా బాధపడి ముందుకు పోరాటం చేసి మీ వైఖరిలో మీ బాధలన్నీ చూసి అందుకే నేను దిగిన. ఈ పార్టీ అనేది మనకు వచ్చింది. పార్టీ ఒక రైతు రాజు కావాలన్నా, ఒక రైతు బిడ్డలు బతకాలన్నా, నిరుద్యోగ బిడ్డలు కూడా జాబ్ రావాలన్నా. అయితే తల్లులారా, అమ్మలారా, అక్క చెల్లెలారా, మన బిడ్డలను చదివిస్తున్నాం, పెద్ద పెంచుతున్నాం, కొడుకులను చదివిస్తున్నాం, పెద్ద పెంచుతున్నాం. మనం ఏదో అనుకుంటున్నాం, డాక్టరు, ఇంజనీరు, మంచి మంచి కోర్సు చదువుతున్న కొడుకు కదా అని మనం బాగుపడుతున్నాం. కానీ మనకు జాబులు రావడం లేదు, మనకు మార్పు రావడం లేదు. అలాంటప్పుడు ఇదే పార్టీ, మన విఆర్పి పార్టీ, విద్యార్థుల రాజకీయ పార్టీ మన ముందుకు వచ్చి జాబ్ ఇస్తుంది, రైతు రాజు చేస్తుంది. ఆ పార్టీకి మనం ఓటేసి ఖచ్చితంగా మనం గెలిపిద్దాం. గెలిపించి తీరి మనం గెలిపించి మనం జాబ్ తెచ్చుకుందాం, రైతు రాజుగా అనుకుందాం. కొంచెం గమనించి ఓటేయండి, ఓటేసి గెలిపియండి భుక్యానంద్.
మంచిప్ప రిజర్వాయర్ ను సంవత్సర కాలంలో పూర్తి చేసి రూరల్ నియోజకవర్గంను సస్యశ్యామలం చేస్తామని కాంగ్రెస్ పార్లమెంట్ అభ్యర్థి జీవన్ రెడ్డి వెల్లడించారు. ఎంపీ అరవింద్ తప్పుడు హామీలు ఇచ్చి రైతులను మోసం చేశాడని, పసుపు బోర్డు ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశారో ప్రజలకు తెలపాలని డిమాండ్ చేశారు. దర్పల్లి మండల కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల ప్రచారంలో భాగంగా ఆధ్వర్యంలో కార్నర్ మీటింగ్ నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక ఎమ్మెల్యే డాక్టర్ భూపతి రెడ్డితో పాటు నిజామాబాద్ పార్లమెంట్ నియోజకవర్గ కాంగ్రెస్ ఎంపీ అభ్యర్థి జీవన్ రెడ్డి పాల్గొని మాట్లాడుతూ ఎంపీ అరవింద్ 5 రోజులలో పసుపు బోర్డు తెస్తానని బాండ్ పేపర్ రాసిచ్చాడు, కానీ 5 సంవత్సరాలైనా పసుపు బోర్డు ఎక్కడ ఏర్పాటు చేశారో తెలియదని అన్నారు. రైతులను మోసం చేసిన అరవింద్ మరోసారి అవకాశం ఇవ్వాలని ఎలా అడుగుతున్నారని ప్రశ్నించారు. నిజామాబాద్ జిల్లాలో పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే సాధ్యమవుతుందని వెల్లడించారు. పసుపు, చెరుకు రైతులను ఆదుకునేందుకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సిద్ధంగా ఉందని పేర్కొన్నారు. బోధన్ షుగర్ ఫ్యాక్టరీ పునర్ప్రారంభించాలని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో ఆలోచిస్తుంటే బీజేపీ అభ్యర్థి ధర్మపురి అరవింద్ తమపై తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తున్నాడని అన్నారు. ఫ్యాక్టరీ భూములపై ధర్మపురి అరవింద్ కన్నవేశాడేమోనని అనుమానం వ్యక్తమవుతుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. మరోసారి బీజేపీ బీఆర్ఎస్ కు ఓటేసి మోసపోవద్దని, తనను ఎంపీగా గెలిపిస్తే నిజామాబాద్ గ్రామీణ నియోజకవర్గంలోని కాళేశ్వరం 21వ ప్యాకేజీలో భాగంగా నిర్వహిస్తున్న మంచిప్ప రిజర్వాయర్ ను సంవత్సర కాలంలో పూర్తి చేసి రూరల్ నియోజకవర్గాన్ని సస్యశ్యామలం చేస్తానని హామీ ఇచ్చారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్సీ మహేష్ కుమార్ గౌడ్, మాజీ ఎమ్మెల్సీ అరికెల నర్సారెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. ఈ కొత్త పొలాలు పట్టుకొని ఈడలో మంచుకుంటారు కాబట్టి ఈయన గెలిపించింది. 5 రోజుల్లో పసుపు తెస్తాను బాండ్ రాసిచ్చారు. 5 రోజులు పసుపు మద్దతు ధర అన్నాడు, ఎర్రజొన్న మద్దతు ధర అన్నాడు. ఇలా 5 ఏళ్ళు గడిచింది. నేను అడగదలుచుకుంది ఏమైంది? పసుపు బోర్డు ఇవ్వాలంటుండో నేను నిజామాబాద్ కేంద్రంగా పసుపు బోర్డు ఏర్పాటు చేస్తా అని చెప్పాను. నువ్వు ఏ 5 రోజుల్లో పసుపు బోర్డు సాధిస్తా అని చెప్పని బాండ్ రాసిచ్చినవో మళ్ళీ అదే దాన్ని మళ్ళీ వేరుకుంటుండు, మళ్ళొకసారి గెలిపిందని. ఎందుకు ఆయన నీకు ఇచ్చిన అవకాశం సాలిగా ఒకసారి కవితమ్మని చూసాడు, టీఆర్ గుర్తు కారు, ఒకసారి ఈయన ప్రభు గుర్తు చూసాడు. ఈసారి ఏదైతుందో మా భూపతి రెడ్డి అని ఉన్నాడు. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ మొత్తం అధికారం ఉన్నది. మనకు కావాల్సిన కాలువ నీరు 21 ప్యాకేజ్ ఏదైతుందో సంవత్సర కాలం లోపల మీకు కాలువ నీరు అందించే బాధ్యత భూపతి రెడ్డిది. ఆయనకు తోడు నేను ఉంటా అని చెప్పండి. అట్లా ఇంకోటి చెప్తుండే, కాలువ నీళ్ళతో పాటుగా వీళ్ళ కాలువ నీళ్ళు వస్తలే, మనకు వ్యవసాయం చేస్తున్నామా చేస్తలేమా? ఎట్లా చేస్తున్నారు? కరెంటుతో చేస్తున్నారు. నిజమాబద్దమా? ఇవాళ మొత్తం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఆనాడు సరిగ్గా 2004లో చెప్పంటున్నానే, 20 సంవత్సరాల క్రితం ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పోతా హయాంలో ఏదైతుందో. వార్తలు ముగించే ముందు హెడ్లైన్స్ మరోసారి. ఉన్మాద శక్తి నుండి దేశాన్ని రక్షిస్తున్న మోదీ, తెలంగాణను నంబర్ 1 రాష్ట్రంగా తీర్చిదిద్దుతాం. సోమవారం సాయంత్రం నగరంలో కేసీఆర్ బస్సు యాత్ర, ఏర్పాట్లలో నిమగ్నమైన బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు. ఇవే నా చివరి ఎన్నికలు, గెలిపించి పార్లమెంట్ పంపిస్తే మీకోసం కృషి చేస్తా. పొరపాట్లకు తావు లేకుండా ఎన్నికలు జరగాలి, ఈవీఎంల డిస్ట్రిబ్యూషన్ ను పరిశీలించిన కలెక్టర్. శిక్షకులు లేకున్నా అంతర్జాతీయ స్థాయి క్రీడాకారులు, జిల్లా కబడ్డీ అసోసియేషన్ నూతన కార్యవర్గం ఎన్నిక. ఈ వార్తలు ఇంతటితో సమాప్తం. తిరిగి ప్రసారమయ్యే వార్తల్లో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు చూస్తూనే ఉండండి మీ లోకల్ న్యూస్, మన ఊరు మన వార్త.